Good morning students, welcome to Sheba online class. So let's start our class 6. The topic is microorganism. So inside of the topic we know about the bacteria. Okay, it's defined. So last class we know about the virus. It's a 4 types will be there, microorganism. So one is a bacteria, virus, fungi, algae and protozoa. Okay, it's a 4 and 5th one is combined to the algae. Okay. So last class we know about in detail about virus. Virus means what? It's not defined shape. It's not spread through in oxygen surface area. It's not required as a any defined shapes or size or colors. Okay. So virus ku vandu enna illana adu different shapes edume kadiyadu. So adu nammala sutti irka as circumference la vandu enna pannum abdinaka adoda தன்மையை வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் அ நான் லிவிங் ஆர்கானிசமில் இருக்கும்போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நான் லிவிங்காகவே இருக்கும். ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம் கூட கம்பைன் ஆகும்போது இன் எக்ஸாம்பிள் இன் அவர் ஹியூமன் பாடி இன்சைட் ஆஃப் தேம் we spread through in our surface in virus will be go through in our inside of the body. Okay, நம்ம ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து வைரஸ் வந்து இன்கேஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுது அப்படின்னாக்கா அப்போ நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் எ லிவிங் ஆர்கானிசம், ரைட்? ஸோ உள்ள எல்லாமே ஆர்கன்ஸ் ஃபுல்லாகவே இட்ஸ் ஃபுல்லி ஆக்சிஜன் வில் பி ஃபில்டு. ஓகே, ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள அந்த வைரஸ் என்ட்ரு ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு அது வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஆஸ் அ லிவிங் ஆர்கானிசம் சேஞ்ச் இன்டு கன்வெர்டட். ஓகே, நான் லிவிங்லேருந்து லிவிங்காக வந்து அந்த வைரஸ் கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து அதோட நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம், இட்ஸ் அ மைக்ரோ பார்ட்டிகல்ஸ், இட்ஸ் அ டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் வைரஸ். ஓகே, ஸோ அதனால் அது நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட செல்ஸ்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பிளாஸ்மிட் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே போயிட்டு அதோட தன்மையை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேவா அதிகமாக. ஸோ வி நோ அபவுட் இன் பாக்டீரியா. ஸோ பாக்டீரியா வில் பி இட்ஸ் ஸ்டடி இஸ் கால்ட் as a bacteriology. So the study of bacteria is called about as bacteriology. So we detail about in bacteria. Okay, biology means what? It's a part of science. Okay, it's a four part will be there. 4th part is a biology. So it's called about as it's related to the bacteriology. So this bacteria is defined as a shapes and size also. Size will be 1 micrometer to 5 micrometer. Okay, because it's also a tiny particles we see in only through in the it's a microscopic model. Okay, நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் மூலமா தான் இதை பார்க்க முடியும். ஓகே, நார்மல் ஹைஸ் மூலமா பார்க்க முடியாது அப்படின்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் தேர் இன் 2 types, ஒன் இஸ் aerobic, another one is anaerobic. ஓகேவா? ஸோ இது மைக்ரோ பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும், நம்மளால் நார்மல் ஐஸ் மூலமா பார்க்க முடியாது. அதே போல் அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் ஹேவிங் சம் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே, அதுக்கு வந்து சில பார்ட்டிகல்ஸ் தேவை. ஸோ அது இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து அது என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னாக்கா ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ 2 types based of the respiration. Okay, it's having a respiration. So respirating oxygen, another one is a carbon dioxide. So carbon dioxide means it's convert into the non-living organism. We respirate in oxygen means it's called about as a living organism. Okay, bacteria ko it's defined as some. So they are considered to be a first living organism. Okay, நம்ம earthல வந்து first intro on a living organism எதுன்னு பார்த்தா என்ன? bacteria. Okay, so we call about it's a special particle. Okay, so it's a organs. So the bacteria is a group under the kingdom of Monera. So its whole kingdom will be covered in the Monera kingdom will be covered. So it's called about as a bacteria. Okay, whole Monera kingdom cover பண்ணிக்கிற ஒரு organs தான் வந்து என்ன அப்படின்னா it's a micro organ. So this organism is called about as a bacteria அப்படின்றாங்க. So it's 2 types, aerobic bacteria and the anaerobic bacteria. So aerobic bacteria it's required as oxygen, anaerobic bacteria it does not required as oxygen. இதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படாது. வெறும் ஆக்சிஜன் இல்லாத எந்த ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்குள்ளே கூட வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாக்டீரியாஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹேண்டில் ஒரு எந்த சர்ஃபேஸ்னாலுமே பாக்டீரியா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகுது எப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் ரிக்வயர்டு ஆக்சிஜன் ஆர் நாட் ரிக்வயர்டு. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் 4 டிஃபைன்ட் ஷேப்ஸ் வில் பி தேர். ஒன் இஸ் அ பெசிலி, another one is a spirilla, cocky, vibrio. So bacilli is a called about as a rod shaped bacteria. Okay, rod shape means what? It's a pipe. It's defined as it's related to pipe. Okay, ஒரு பைப் பார்த்துருக்கோம்ல, ஸோ அது எப்படி இருக்கும்?
ஒரு லாங் ஒரு சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்குமா. ஸோ அந்த ஷேப்பில் வந்து இது எப்படி இருக்கும், இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ராட் ஆல்சோ. ஒரு அயன் ராட் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அது. ஓகேவா. ஸோ இட்ஸ் கால் அபவுட் அஸ் அ பெசிலி. ஸ்பிரில்லா. ஸ்பிரில்லா மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்பைரல் ஷேப். ஸ்பைரல் ஷேப் மீன்ஸ் வாட், நம்ம வந்து இந்த ஃபைல்ஸ்லலாம் வந்து கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பைரல் போடுவாங்க தெரியுமா. ஸோ அந்த ஸ்பைரல் தான் வந்து ஸ்பைரல் சொல்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஸ்பைரல் ஷேப். அந்த ரிங் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகே. கண்டினியூலி ஃபார்ம்டு. ஓகேவா. கண்டினியூஸாக ரிங் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ காக்கி. காக்கி மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்பெரிக்கல் ஆர் பால் ஷேப். இட்ஸ் அ ரவுண்ட் சர்ஃபேஸ். இட்ஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ஒன் டைப் ஆஃப் த பால். ஓகே. பால் எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு சர்க்கிள் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு பால் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ். நம்ம இதை மேக்ஸில் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னு சொல்லுவோம். ஸோ விப்ரோ. விப்ரோ இஸ் அ கோமா ஷேப். ஸோ கோமா ஷேப் மீன்ஸ் இட்ஸ் டிஃபைன்ட் தீஸ் 3 types. ஓகே. இந்த 3 types கம்பைன் ஆன மாதிரி இருக்கும். திஸ் ஒன் ஹேவிங் எ ஃப்ளெஜலாஸ். ஓகே. இதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சம் டெய்ல் பார்ட்டிகல்ஸ் வில் பி தேர். அதுக்கு டெய்ல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கால் அபவுட் அஸ் அ ஃப்ளெஜலாஸ். ஸோ திஸ் ஃப்ளெஜலேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா இட்ஸ் கால் அபவுட் அஸ் அ, இந்த ஃப்ளெஜலேஷனோட அதாவது டெய்ல் பார்ட்டிகல்ஸோடு இருக்க பாக்டீரியாஸை வந்து நம்ம என்னென்னலாம் கால் அவுட் பண்ணுறோன்னா மோனோட்ரீச்சஸ், லெஃபோட்ரீச்சஸ் அண்ட் ஆம்பிட்ரீச்சஸ். ஓகே. ஸோ மோனோட்ரீச்சஸ் மீன்ஸ் it's one type of the flagellation bacteria, and Lefotreeches is another type of the flagellation bacteria, and Amphitrechus is another type of the flagellation bacteria. So this bacteria is outer covering is known as இந்த bacteria வந்து நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா it's defined as some shapes. Okay. So அந்த shapesக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா we see in this diagram inside of the book, it's known as a cell wall. Okay. It's covered as a cell wall. So nuclear material will be represented as nuclide. Okay. So இதை கவர் பண்ணியிருக்க ஒரு வாலை நம்ம என்னன்னு கால் அவுட் பண்ணுறோன்னா செல் வால்னு கால் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் டிஃபைன் இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியர் வில் பி தேர் இன்சைட் ஆஃப் த பாக்டீரியா. ஸோ திஸ் கால் அபவுட் அஸ் அ whole nuclear party materials which represented nucleoid. Okay. It's a nuclear membranes. Number of nuclei will be there. So it's called about as nuclear membranes. So extra chromosomal DNA. Okay. So this DNA will be called about as a plasmid. And the bacteria குள்ள இருக்க DNA நம்ம என்ன இப்போ நம்மளுக்குள்ள இருக்க DNA வந்து நம்ம வந்து இட்ஸ் டிஃபைன் சம் ஷேப்ஸ் ரைட். DNA RNAக்கெலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷேப்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அதே போல் பாக்டீரியாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் ஆல்சோ டிஃபைன் ஷேப்ஸ். ஸோ தீஸ் கால் அபவுட் as a plasmid. பிளாஸ்மிட்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு தின் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜெல்லி பார்ட்டிக்கல். ஓகேவா. ஒரு தின்னாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா அந்த இன்சைட் ஆஃப் த பாக்டீரியா உள்ள ஒரு லிக்விட் சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா. அது உள்ள இட்ஸ் சென்டர் பாயிண்ட் இட்ஸ் presented as a cytoplasm. Okay. We call about in one part of the bacteria is a cytoplasm. So inside of the cytoplasm it's small thin particles, it's called about as a plasma. ஓகேவா. அந்த cytoplasm உள்ள இருக்க அந்த thin particles தான் நம்ம பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறோம். ஓகே. இட்ஸ் அ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஸோ அது என்ன பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அதோட ஆக்சிஜன்ஸ் ரிக்வயர்ட் பண்ணி அதுக்கு ஹெல்த்துக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கோன்னா சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வில் பி ரிக்வயர்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிந்தசிஸ் இஸ் கால் அபவுட் as a 70S ribosomes. Okay. So other cell organelles. So these organelles is called about as mitochondria, Golgi body and endoplasma, reticulum, etc. Okay. So this call about as in mitochondria, Golgi bodies and endoplasm, reticulum. It's a 3 cell organelles will be there in the cell wall of the bacteria. Okay. It's a absent flagellation aids in locomotion. So இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா flagellation will be it's not required as a it's presently in absent surface. Okay. So இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதோட flagellation parts ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆப்சென்ட்டாக வந்து இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இட்ஸ் அ லோகோமோஷன் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ தீஸ் கிளாஸிஃபைட் இன் 4 types. So bacteria is classified according to the number of and the arrangement of the flagellation. Okay. இந்த பாக்டீரியா நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதோட ஃப்ளெஜலேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சு தான். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் த எனி ஃப்ளார்ஸ் ஆர் எனி அதர் பேர்ட்ஸ் எது எடுத்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு அதோட ஒரு பார்ட்டாக தானே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதோட ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் என்ன, அடுத்த ஏஜ் என்ன, ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பாக்டீரியாவோட லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு பார்ட்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். So it's a number and the arrangement of the flagellation is followed. So monotrichous and the leftotrichous and amphitrichous. So monotrichous is a single flagellation at one end. Single flagellation, single flagell தான் வந்து இருக்கும், ஒரே ஒரு tail தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It's a vibro.
we call about as in this Vibrio is a communicable disease. It's called about as in what? Cholera. Okay va? Cholera disease form ஆகிறதுக்கு இந்த Vibrio, it's a coma shaped bacteria will be, it's a single flagellation part. So this will be called about in cholera. Pseudomonas. So Pseudomonas will be called about as in some disease. So this is also a tuft of flagellation at one end. This called about in Lophotrichus. Okay. So Lophotrichus la வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினாக்கா அது number of flagellation இருக்கும். So அந்த flagellation called about as in Pseudomonas. So after that Amphitrichus. It's also tuft of the flagellus in both end. அதுக்கு வந்து எல்லா எண்ட்லயுமே எப்படி இருக்கும்னா flagellation part வந்து என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு tails வந்து நல்லா இதுவாயிட்டு இருக்கும். So it's called about as an Amphitrichus. So it's another of the example Rhodospermum rubrum. So it's also defined as a shapes. So it's another one is the Phaetrichus and Antrichus. Flagella is all around the cocky. This flagellation is called about as in cocky shape. Okay va? So number Phaetrichus is a flagellation all around particles. It's a E-cocky particles. Atrichus. Another one is a Atrichus. This without any flagellation part. Okay. Atrichus is not required as in any flagellation part. So this bacteria is get a own food process. Okay, because it's prepare their food in many ways in the, it's called about as in photosynthesis. Okay va? நம்ம பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து அதோட ஃபுட்டை வந்து அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்கிறோம். இட்ஸ் கால் அபவுட் as in photosynthesis சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ these related to bacteria also. It's also gets their food in many ways. This bacteria makes their own foods. It's called about as in cyanobacteria. Okay, cyanobacteriaன்னு சொல்கிறோம். இந்த பாக்டீரியா வந்து இதோட photosynthesis process வந்து cyanobacteria will be called about. So bacteria they live in harsh environment using chemicals also. So bacteria வந்து ஒரு separate அதோட இது இருக்கு அப்படினா character இருக்கு. This characteristic is called about as in it's a harsh environmental surface. Okay, நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்லயும் வந்து அந்த பாக்டீரியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் ஒரு ரொம்ப நம்மளால ஒரு ஹியூமன் பீயிங் உள்ள நுழைய முடியாத ஒரு இடத்துல கூட இருக்க முடியும். பிகாஸ் ஒரு ரூம் இருக்குது, ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அது உள்ளே வந்து கெமிக்கல்ஸ், சம் கெமிக்கல்ஸ் வந்து இருக்குது, அமோனியா, ஒரு சல்ஃபைட், ஹைட்ரஜன், எனி அதர் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குனாக்கா, ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் உள்ளே கூட அந்த பாக்டீரியாவால் என்ன பண்ண முடியும், இட்ஸ் லிவிங். ஓகே, இன்சைட் ஆஃப் தெம் ஆல்சோ லிவிங் இன் பாக்டீரியா. ஸோ அதால் வந்து வாழ முடியும் அப்படின்றாங்க. ஸோ தட்ஸ் லிவ் ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட் இஸ் இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்று அமோனியா, another one is ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட். ஸோ தீஸ் டூ இஸ் ப்ரொடியூஸ் their own food instead of utilizing energy from the sun. ஸோ அதுக்கு எனர்ஜி இன்னும் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சன்லேருந்து அதோட எனர்ஜி வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் அபவுட் as a chemosynthesis. Okay, chemosynthesis, because chemical plus synthesis will be formed. So this combined to form a chemosynthesis. So it's some bacteria exhibit a symbiotic relationship. Okay, some bacteria is exhibit in symbiotic relationship. It's a coli lives in the intestine of man. Coli it's related to this spiral shape bacteria. Okay, so this is a inside of the human body also it's living. Okay, இந்த பாக்டீரியா வந்து இருக்கும் அப்படின்றாங்க. பிகாஸ் நம்ம மேனோட இன்டெஸ்டின் சொல்லுவோம்ல, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் இன்சைட் ஆஃப் த நம்ம ஸ்டொமக் கீழே வந்து அந்த சம் பேங்க்ரியாஸ் அந்த சைடில் வந்து இருக்கும், ஸ்மால் இன்டெஸ்டின், லார்ஜ் இன்டெஸ்டின் சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ அந்த இன்டெஸ்டினில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா அட்டாச் ஆகிக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ திஸ் பாக்டீரியா reproduced by a fission. Okay, it's reproduced binary and the multiple fission particles. It's called about as a reproduction. ஓகேவா, இதோட reproduction வந்து ஃபிஷன் டைப்பில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா, ஸோ இந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணும், அதோட ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து இல்லாத இடத்துலனா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நம்ம பாடி உள்ளே போகும்போது தான் நம்மளோட நம்மளோட செல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் அட்டாச்சு. ஓகே, கம் மாதிரி என்ன பண்ணிக்கும் அந்த பாக்டீரியா அப்படின்னா அட்டாச் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட் இன் this through in the bacteria. Okay va, so some pictures will be showing this related to the bacteria particles. So students see this is a shape of the bacteria. இந்த ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புக்கில் இருக்காது, பட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்காக ஷோ பண்ணி காட்டுறதுக்காக. ஸோ திஸ் இஸ் a shape of the bacteria. It's a number of colors will be there. This is a greenish bacteria. Okay, so it's a
it's defined as a particular shape. So inside of the bacteria we call about as a capsule, cell wall and plasma membranes, cytoplasm, ribosomes, plasmid and pali. Okay, so another one is a bacterial flagellation. So this is a part of the bacteria. So you see in this diagram in you go through in the book. Okay, unga book la vandu inda diagrams neenga paaka mudiyum. So inside of them, so it's a characteristic, it's a structures. Okay, bacteria oda structures will be defined. It's a unique additional structure சொல்றாங்க. ஓகேவா, பாக்டீரியாக்குன்னு ஒரு தனி கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு. It's defined also unique structure அப்படின்றாங்க. Okay, so it's classified as in one of the basis of shapes, shining and action, oxygen. So on base of pH level, temperatures. It's also base of the அதோட temperature structures கேத்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கும் bacteria convert பண்ணிக்கும். Okay, pH level also converted. Its 4 types will be there. In the 4 types na already call out panala. So it's a Kochi and Bacilli, Vibrio, Spirella. Okay, it's defined as in this shapes and this colors also. Okay, பாத்தீங்களா ஒரு 4 types மே வந்து different shapes la colors la இருக்கு. So after that it's a shape of the bacteria, it's defining. So this also inside of the bacteria and இதெல்லாம் வந்து microscopic மூலமா வந்து நம்ம மாடல்ஸ் வந்து clarify பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா, so we through see in microscope inside of them, this is a shape of the bacteria. Okay, microscope மூலமா நம்ம பாக்கும்போது உள்ள வந்து இப்படி தான் தெரியும் bacteria shape. So this also fourth type, it's a coma shape bacteria, right? So it's a fourth type. So this is a flagellation part. So பாருங்க tails மாதிரி இருக்கா, it's a single tail, it's a multi tail particles. Okay, we call about as in this shapes, it's called Mitochondria and the amphitrichus and the atrichus and the petrichus and lephotrichus. This types of flagellation arrangement is called about as in the shapes. Okay students, so this is a slide of bacteria we see through in microscope. ஓகேவா, நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பாக்டீரியா ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடோட இந்த ரொட்டேட்டிங் இந்த சர்க்கிள் சர்ஃபேஸில் இருக்குல்ல, இதை வச்சு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது பாக்டீரியா ஷேப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஃபைண்ட் ஆகும். நார்மல் ஐஸ் மூலயமா நம்மளால் அதை பார்க்க முடியாது. ஸோ வி see only through in the microscope models. So another one is a chlamydomonas. Okay, this is also a one type of the slide. So after that it's a mitosis. Okay, so this is also one type of the slide we threw in the microscope. So it's a flagellation part. Okay, flagellation part la in the slide vandu nammalaala show panni kaatlam. So this is a bacteria bacillus. Bacillus means it's also a inside of the particles. Okay, and the bacteria oda parts la irukulla. So this parts vandu நம்ம வந்து இந்த slide மூலமா verify பண்ணிக்கலாம். Okay, okay students, now all you clear now. So bacteria na என்னன்னு பார்த்தோமா, so உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So next class we know about the fungi and the algae. Okay, fungi and the algae பத்தி டீடைலா வந்து descriptionல பார்க்கலாம். ஓகேவா, so homework will be sent in the WhatsApp group. Thank you students.